फॉरेक्स ट्रेडिंग विषय रे किछि जानिबाकु चाहुथिले आपण माने हमको कांटेक्ट करि पारंती। आजिर ए कहानीटी आमको लेखि पठाइछन्ती प्रकाश बाबू। प्रकाश बाबू लेखुछन्ती, सकाळु सकाळु मो कबाट बाड़े पड़िसा घर भाउज डाकुथेले। कबाट खोलिला बेलकु बाहरे भाई भाउज दी जण छिड़ा हेइथेले। साड़ी पिंधि भाउज भारी सेकसी नागुथेले। भाई बोध हुए को कंपनी रे सेल्स मैन अछंती, सबु बेले बाहरे रहंती। आउ भाउज एकुटिया घरे। आम एरिया रो किछि पिलांकु से संधिया रे ट्यूशन करंती। मो सह दी जनकर भल संपर्क। भाई कुआडे बाहर को गले मते दायित्व देई जांती। घर पाई परिबा आनिबा आउ किछि दरकार हेले मेडिसिन कि अन्य किछि सबु मु आनी दे। भाउज सुदु गाँरु आसीचंती, पाठ सिना पढ़िचंती हेले सहर रे रही चलिबा थाटे आसीनी। सेमानकर गोटिए मात्र असुविधा होउची, बाहा हेई 5 वर्ष हेलाणी, पिलाटिए होउनी बोली भाईंक मन दुख। सेई कथा को नहीं दी जनक मध्य रे सबु बेले झगड़ा हुए। प्रायतः राति रे भाई मद पी देई आसे आउ भाउज को गाली गुलज करिबा मु सुने। भल नागेनी, किंतु एईटा तांको परिवार कथा, मु सेथिरे मुंड खेलाएनी। प्रकाश, घर चाबी रखिथा, आमे टिके डाक्तर पाखकु जाई आउचु। चाकराणी जदि आसीबो चाबी देई दबु, कहिबु काम करि देई जीवो। आमर एठी चाकराणी भारी कष्ट रे मिले, तेणु थरे खसी गेले पुणी थरे परदिन आसीबो सिना, अन्य समय रे डाकिले भी आसीबोनी। भाई भाउज गत राति रे भी झगड़ा करिथेले। बोध हुए भाउजंकु जोर रे बाजी जाईची कि कोन। सबुदिनिया कथा। मु घरु फेरी आसिली, कबाट बंद करि देई पेंट खसेई देई भाउजंक कथा भाबी भाबी मुठी मारिबाकू नागिली। भारी हट आउ सेकसी माइकिनाटे, 5 फुट 4 इंच उच्च, पतला गोरा आउ माउंस सठिक स्थान रे सठिक परिमाण रे रहीची। देखिबाकू पूरा गरम, हेले दुर्भाग्य एमिति स्वामीटे पाइची जे सबुदिने राति रे माड़ मारुची। चाकराणी आसीबा परे चाबी देली, आउ सीए अल्प समय रे घर काम करि देई फेरिबा बेलुकू भाउज आसिले। भाई बाहरे थाई भाउजंकु छाड़ी देई चाली गले। भाउज आम घर कबाट आउ थरे बाड़ेइबा परे चाबी देबाकू बाहरिली। पचारिली, भाउज आजी आउ थरे? भाउज दुखरे हसी देई कइले, मो भाग्यटा सेई भलिया प्रकाश, किए कोन करिवो। मु कइली, कोन पाई एमिति सबु? से कइले, पिलाटे नाही बोली मो उपरे अत्याचार होउची। मु कइली, भाई को कहून डाक्तर को नहीं देखेइबे, आजिकाली एते उपाय बाहरिलानी, निश्चय हेई परिवो। से कहिले, तम भाई तो राजी होउनांती। मु तो अनेक कइलिनी। मु कइली, ता माने कोन सबुदिन तमे एमिति सहुथबो? से कहिले, आउ कोन करिबी? मु कइली, तमे निजे जाउन डाक्तर पाखकु, निजर परीक्षा करई नेबो, जानी परिबो छुआ काहेकि होउनी। से कहिले, भाई जानिले असुविधा हबो। से चाबी नहीं निज घर को चली गले। मु घरे बसी ऑफिस काम करे। किछि समय परे पुणी सीए आसिले, कहिले, प्रकाश तमे खराब भाबिबनी तो जदि गोटे कथा कहिबी? मु कहिली, हाँ भाउज कुह। से कहिले, ए डाक्तर कथा कहू नथिल कि? मु कहिली, एड्रेस आनी देबी कि? से कहिले, ना ना, मु कोन कहूथिली कि डाक्तर परीक्षा करी जानिबे जे मु मां हेई परिबी कि नहीं। मु कहिली, हाँ। से कहिले, हेले आमे तो सबुदिन प्राय घिहाँ गेही करूछु, हेबार थिले कोन हेई नथांता। मु कहिली, से कथा ठीक जे भाउज, जदि होउनी ताहेले असुविधा तुम पाखरे थिबो, नहेले भाई पाखरे। परीक्षा करिदेले जणा पड़ी जिवो। से कहिले, मो पाखरे असुविधा नहीं। मु कहिली, परीक्षा कले जानिबो ना। से कहिले, मु जानिछि। मु कहिली, केमिति जानिल? से कहिले, बाहागर पूर्वरु थरे मोर गर्भ रहिथिला। मु चमकी पड़िली।
ଯାହାକୁ ମୁଁ ସୁଧୁ ଗାଉଁଲି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ସେ କ'ଣ ପୁରା ଖେଳାଳି ବାହାରିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ସେମିତି ହେଲେ ଭାଇଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଥିବ, ତାଙ୍କୁ କୁହ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବେ। ଭାଉଜ କହିଲେ କେମିତି କହିବି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିପାରିବି କି ଯେ ବାହାଘର ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ଘିହାଁ ଘେହିଁ କରୁଥିଲି ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଯେ, ହେଲେ କ'ଣ କରିବ। ଭାଉଜ କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି କି। ସେ ଗୋଳେଇ ହେଇ କଥା କହିଲେ, ତମେ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଭାଇକୁ ବୁଝେଇବି। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ତମେ ମୋ ସହ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖ। ମୁଁ କହିଲି କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଯଦି ଗର୍ଭ ରହିଗଲା। ଭାଉଜ କହିଲେ ଭଲ ହବ, ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ହେଲେ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇବ? ସେ କହିଲେ ସିଏ ଜାଣିବେନି, ସେ ତ ଡେଲି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଆପଣ? ମୁଁ ଏମିତି କହୁଥିଲି ସିନା, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ମୁଁ ଲଡ଼ୁ ଖାଇସାରିଥିଲି। ଭାଉଜ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ ହାତକୁ ଧରି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ପ୍ରକାଶ, ମୁଁ ଆଉ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ଛୁଇଁବା ପରେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଠିଆ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୋତେ ନାଜ ନାଗୁଥିଲା କାଳେ ଭାଉଜ ମୋ ପେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣି ପକେଇବେ ବେଲି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ନା, ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବିନି, ତମେ ହିଁ କରିବ କହି ସେ ନିଜ ଶାଢ଼ୀର ଉପର ଆଞ୍ଚଳକୁ ଖୋଲି ପକେଇଲେ। ତାଙ୍କ ଗୋରା ଗୋରା ଛାତି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ ଉପରେ ଦୁଧ ଦିଟା ସାମାନ୍ୟ ଉପରକୁ ଉଠି ମୋତେ ଘେହିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦଉଥିଲା। ମୋ ହାତ ତାଙ୍କ ସେଇ ଦୁଧ ଦିଟା ଉପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣିଲି। ସେ ପିଠିକି ମୋ ଛାତିରେ ନଗେଇ ଦେଇ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ହାତ ତାଙ୍କ ଦୁଧକୁ ଆଉଁସି ଦଉଥିଲା। ସେ ଆ ବୋଲି ଧୀରେ ସେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ଆଉ ମୋ ହାତକୁ ନିଜ ଦୁଧ ଉପରେ ରଖି ଚିପିଲେ। ମୋ ଠିଆ ହେଇଥିବା ବାଣ୍ଡ ଏବେ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ସନ୍ଧିରେ ଫୋଡ଼ି ହଉଥିଲା। ସେ ଆ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନଈ ଦେଇ ତାଙ୍କ ପଛରୁ ଘେହିବା ଭଳିଆ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାକୁ ପେଲୁଥିଲି। ସେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରକାଶ, ଓଃ, ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଛାୟା ସବୁ ଖୋଲିଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ସବୁ ଖୋଲିବି ଭାଉଜ, ଏତେ ତରତର କାହିଁକି? ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ସେ କହିଲେ ଓ ପ୍ରକାଶ, ମୋତେ ତମେ ଆଜି ଗର୍ଭବତୀ କରିଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବ୍ଲାଉଜ ବୋତାମ ସବୁ ଗୋଟାଇ ଗୋଟାଇ କରି ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଗୋରା ପିଠିକି ଚାଟିବାକୁ ନାଗିଲି। ସେ ଖାଲି ଉ ହଉଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱାସର ବେଗ ବଢ଼ିବାକୁ ନାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ସେମିତି କରିବା ପରେ ବାରା ଖୋଲି ଦେଇ ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଦିଟା ମୋ ହାତରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା। 34 ସାଇଜର ଗୋଲ ଗୋଲ ସୁନ୍ଦର ଦୁଧ ଦିଟା ମୋ ହାତ ପାପୁଲି ଉପରେ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ବେକ ପାଖରେ ଚୁମି ଦେବା ପରେ ସେ ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଭିଡ଼ି ଧରିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଦିଟା ମୋ ଛାତିରେ ଚିପି ହେଇ ରହିଥିଲା। ମୋ ବାଣ୍ଡ ସେତେବେଳକୁ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହେଇ ଧକ ଧକ ହେବାକୁ ନାଗିଲା। ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀକି ପୁରା ଖୋଲିଦେଲି, ଆଉ ସାଇଆର ଦଉଡ଼ି ଫିଟାଇବା ପରେ ସେ ପୁରା ନଙ୍ଗଳା ହେଇଗଲେ। ସେ ଭିତରେ କିଛି ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ। ଏବେ ସେ ପୁରା ନଙ୍ଗଳା ହେଇ ମୋ ବାହୁରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗାଲରେ ଚୁମା ଦେଇ ତାଙ୍କ ଓଠକୁ ଚାପିବା ପରେ ସେ ଓଠ ମେଲେଇ ଦେଲେ ଆଉ ମୋ ଓଠକୁ ଚାପିବାକୁ ନାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ଆମେ ଓଠର ସ୍ୱାଦ ନେବା ପରେ ମୁଁ ବେକକୁ ଚାପିବାକୁ ନାଗିଲି। ତାପରେ ତଳୁକୁ ତଳୁକୁ ଚୁମା ଦେଉ ଦେଉ ତାଙ୍କ ଦୁଧକୁ ଚୁମା ଦେଲି। ସିଏ ମୋ ମୁହଁକୁ ଧରି ଦେଇ ନିଜ ହାତରେ ଦୁଧକୁ ମୋ ମୁହଁରେ ଦେଇ ମୋତେ ଦୁଧ ଖୁଆଇଲେ। ଓ ଏଇ ଦୁଧ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୁଁ କେତେ ଦିନ ମୁଠି ମାରିଛି। ତାଙ୍କ ଦୁଧକୁ ଖାଇବା ସହ ଜିଭରେ ନିପଲକୁ ସଲସଲ କରିବାରୁ ସିଏ ଖାଲି ଆ କରି ଚିଲେଇ ଉଠିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୁଧରୁ ତଳୁକୁ ଯାଇ ପେଟକୁ ଚୁମା ଦେଇ ନାଭିରେ ଜିଭ ପୂରେଇବା ପରେ ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଜ ପେଟ ଉପରେ ଧରି ଚିପିଲେ। ମୋ ହାତ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୋରା ଗୋରା ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ଥାଏ, ଆଉ ବିଆ ପାଖକୁ ଯାଇ ଫେରୁଥାଏ। ଏମିତି କରିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ଧିଅରେ କାମ ଅଗନି ଜଳିବାକୁ ନାଗିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଟେକି ଚେୟାର ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇ ବିଆକୁ ଆଉଁସିଲି। ସେ ଅଣ୍ଟାକୁ ପଛକୁ କରିଦେଇ ବିଆକୁ ଲୁଚେଇବାର ବିଫଳ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବିଆକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ
ତଳେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସି ପଡ଼ି ବିୟାକୁ ଚୁମାଟେ ଦେଲି। ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡର ବାଳକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। ମତେ କାଟୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିଶା ଭଲ ଥିଲା। ଆଉ ଅସମ୍ଭାଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିୟାକୁ ଚାଟିବାକୁ ନାଗିଲି। ସେ ମତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କହୁଥାନ୍ତି, ଆଃ ପ୍ରକାଶ ଆଃ। ସେମିତି କହି ତାଙ୍କ ବିୟା ପୁରା ଓଦା ହେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ନାଳୁଆ ହେଇ ନାଳ ବହିବାକୁ ନାଗିଲା। ମୁଁ ଠିଆ ହେଇ ମୁଁ ପେଣ୍ଟ ଖସେଇ ଦେଲି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସିମିତି ଠିଆ ହେଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପଛରୁ ବିୟାରେ ବାଣ୍ଡ ପୂରେଇ ଦେଇ ଧକ୍କା ମାରିଲି। ସେ ଖାଲି ଓଃ କହି ଆଗକୁ ନଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ଦେଇ ଜୋର ଜୋର କରି ଧକ୍କା ମାରିବାକୁ ନାଗିଲି। ବାଃ, କି ସୁନ୍ଦର ବିୟା! ବିୟାରେ ବାଣ୍ଡ ସର ସର କରି ପଶି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଧକ୍କା ପରେ ଧକ୍କା ଖାଇବା ପରେ ବିୟାରୁ ନାଳ ବାହାରି ତଳେ ପଡ଼ି ମୋ ରୁମକୁ ଓଦା କରିଦଉଥିଲା। କିଛି ଧକ୍କା ଖାଇବା ପରେ ସିଏ ଖାଲି ସଁ ସଁ ହେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଦେଇ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଲି, ଆଉ ଗୋଡ଼କୁ ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଇ ବିୟାରେ ବାଣ୍ଡକୁ ପୂରେଇ ଦେଇ ଗେହିଁ ଚାଲିଲି। ଆଃ, କି ସୁନ୍ଦର ସେ ଦୃଶ୍ୟ! ସାମନାରେ ଭାଉଜ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଲାଜରେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଦିଟା ଆଗ ପଛ ହେଇ ହଲୁଥାଏ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିୟାକୁ ନିର୍ଧୁମ ଗେହୁଥାଏ। ଥରେ ଥରେ ଜୋର ଲଗେଇ ପେଲିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବିୟାରେ ପୁରା ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶିଯାଏ, ଆଉ ସିଏ ଖାଲି ଓଃ ମା କହି ଚିଲେଇ ଉଠନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଗେହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବିୟାରୁ ରସ ବାହାରି ଟେବୁଲ ଓ ତଳୁକୁ ଓଦା କରିଦେଲା। ସେ କହିଲେ, ପ୍ରକାଶ ଆଉ ପାରିବିନି, ଏବେ ମୋ ବିୟାରେ ତମ ମାଲ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ ବି ଜୋର ଜୋର କରି ଆଉ କିଛି ଧକ୍କା ମାରିବା ପରେ ମାଲ ତାଙ୍କ ବିୟାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ବି ସେ ମତେ ଭିଡ଼ି ଧରି ରହିଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ଜମା ହଲିବନି, ନହେଲେ ବୀଜ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥିର ରହି ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ସିଏ କହିଲେ, କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ମୁଁ କହିଲି, ଭାଉଜ, କ'ଣ ଥରେ କଲେ ଛୁଆ ହେଇଯିବ? ସିଏ କହିଲେ, ଦୁଷ୍ଟ, ମୁଁ ସବୁ ବୁଝୁଛି। ହଉ, ତମେ ଯଦି ଛୁଆ ଦେବ କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁଦିନ ଦେବି। ଆମେ କିଛି ସମୟ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରହିବା ପରେ ସେ ଉଠିଲେ, ଆଉ ପୋଛାପୋଛି ହେଇ ଲୁଗାପଟା ଧରି ନିଜ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଦିନ ପରେ ଲଗା ସେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଦିନ ଦିନ ବେଳେ ଭାଇ ଅଫିସ ଗଲା ପରେ ମୋ ରୁମକୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ଗିହାଁ ଖାଇ ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରାୟ 2 ସପ୍ତାହ ଜମା ଘରୁ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। ପରେ ଯେବେ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତେଜ ଥିଲା। ଭାଇ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଚାବି ଦେବା ବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଭାଉଜକୁ ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ। ଭାଇ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭାଉଜ ମତେ ଚାହିଁ ଆଖି ମାରୁଥିଲେ। ମିଶନ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଆଉ ସିଏ ଧରା ଦେଲେନି। 3 ମାସ ପରେ ସେ ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ରୁମ୍ ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଦେଖା ହେଇନି। ଫରେକ୍ସ ଟ୍ରେଡିଂ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଏମିତି ଆହୁରି ଗିହାଁ ଗେହି କାହାଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ।